ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਵੀ ਕੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਰ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਊਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੌਣ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਸਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ। कि जिहड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है जी ये अननेसेसरी हो रही है और जिस तरह की भाषा मुख्यमंत्री जी वरत रहे ने जी ये मुख्यमंत्री के पद को शोभा नहीं देती। हाँ लेकिन मैं ना तो उम्मीद भी नहीं करता क्योंकि जिस बैकग्राउंड तो भगवंत मान जी आए ने उत्थे मरासी पुनाई करते सीगे, कॉमेडी शो करते सीगे और ये हजे अपने आप को मैं मुख्यमंत्री पंजाब का बन गया शायद उस दे विच अपने आप को ढाल नहीं पा रहे और इन्ने साल का जो कॉमेडी सर्कस करते सीगे वो सरकार चलाने वेले भी उसनू कंटिन्यू उन्होंने किया होया। ठीक, क्योंकि एक मुख्यमंत्री होवे उहदे जो भी शब्द बोलन ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਾਇਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੀ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਟੋਟਲੀ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਲੀਗਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਟਰੂ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ कि स्पैशल सैशन बुलाया। स्पैशल सैशन का मतलब एक उहदी मर्यादा होंदी है, एक उहदी इंपोर्टेंस होंदी है। इस मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की सरकार ने स्पैशल सैशन की मर्यादा नूं मिट्टी च रोल के रख दिता। विधान सभा नूं सिर्फ एलीगेशन लाने वास्ते क्योंकि उन्होंने इम्यूनिटी होंदी है, क्योंकि विधान सभा जो कुछ भी बोल लो, जिहदे मर्जी खिलाफ बोल लो, जिहड़े मर्जी शब्दों का प्रयोग कर लो, ना बंदा मानहानि का केस कर सकता, ना उसते कोई रिएक्शन दे सकता, ना ही कोई लीगल कार्रवाई कर सकता। सो इन्होंने जो अपनी भड़ास कढ़नी होंदी है, अपनी फ्रस्ट्रेशन कढ़नी होंदी है, उदों स्पैशल सैशन बुला लेंदे हैं, उत्थे अपनी भड़ास कढ़ लेंदे हैं और उहदा कोई मैने नहीं होंदा। हुण जिहड़े बिल आए जे स्पैशल सैशन है, मतलब बहुत वड्डी एमरजेंसी सी, बहुत वड्डा उहदे च इशू सीगा कि सानूं स्पैशल सैशन बुलाना पिया क्योंकि मानसून सैशन तो हुण ड्यू हैगा वा और 10-15 दिनों तक। और उस वे जो बिल पास किए गए कि जी वाइस चांसलर की थां ते चांसलर लगेगा, सीएम होएगा चांसलर की थां ते, सीएम चांसलर होएगा गवर्नर की थां दे उत्ते, डीजीपी की अपॉइंटमेंट का इशू लैन दा, गुरुद्वारा एक्ट की अमेंडमेंट का इशू लैन दा। और असीं सारे जानते हाँ कि ये सारे दे सारे बिल जिहड़े हैगे ने अनकनस्टिट्यूशनल ने। गुरुद्वारा एक्ट असीं सारे चंगी तरह जानते हैं, पार्लीमेंट वालों पास होया एक्ट है, सेंट्रल एक्ट है, स्टेट की जुरिडिक्शन कोई नहीं, लेकिन की है कि अपना पोलिटिकल लाया लाना सीगा और उहदे करके इन्होंने उस बिल लियांदा जिहड़ा कि टोटली अनअसैप्टेबल हैगा वा। क्योंकि किसी भी जिहड़ा धार्मिक मामले ने भारतीय जनता पार्टी का क्लीयर मानना है कि धार्मिक मामले धार्मिक संस्थावां नूं हैंडल कर दिते जाने चाहिए। किसी भी पोलिटिकल पार्टी या किसी भी सरकार नूं धार्मिक मामलों के दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। और भगवंत मान जी इस मामले के उत्ते पूरी तरह राजनीति कर रहे हैं, जिहड़े कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और सिट्टे बड़े गंभीर निकल सकते हैं। दूसरा आ गया पुलिस एक्ट। मैनूं एक चीज दसो, किन्नी देर एडहॉकिज्म ते सरकार चलाओगे? एक टाइम पीरियड कॉन्स्टिट्यूशन अपना सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेम किया होया कि यूपीएससी नूं तुसीं पैनल भेजना है, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ यूपीएससी ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਗੀ ਚੋਇਸ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟ ਨਾਮ ਆਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਇਸ ਕਰਨੇ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਟੋਟਲੀ ਇਲੀਗਲ ਔਰ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ। ਦੱਸ ਰਹੇ ਜੀ ਵਿਚਾਰੇ ਮਰਾਸੀਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੇ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਪਰਸਨ कि अपनी कमेटी का जो किता सीगा सरकार चलाने वाले भी उस तो बाहर नहीं आ रहे। इज ए वेरी इंटेलिजेंट पर्सन कि अपना पिछोकड़ नहीं छड़ पा रहे। नंबर 2 ये कह रहे ने कानून, राज्यपाल साहब ने तो यही कहा ना कि भाई मैं अटॉर्नी जनरल दी ओते राय ले रहा वा लवांगा और ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗਾ।
ਪ੍ਰਿਮਾ ਫੇਸੀ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਉਹ ਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੀਗਲ ਰਾਏ ਲਾਂਗਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਗਵਰਨਰ ਇਜ਼ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਏ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਗਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਉਹਨੇ ਕੀ ਗਲਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਗਲਤ ਕਹਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਜਸਟ ਕੰਪਲੀਟ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜਸਟ ਕੰਪਲੀਟ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗਲਤ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੀਗਲ ਰਾਏ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਲੀਗਲ ਰਾਏ ਆਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲ ਲੈਟ ਮੀ ਗੋ ਅਕ੍ਰੋਸ ਟੂ ਪਲੀਜ਼ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗੇ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਏ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੇ ਸੀ 4-5 ਸਵਾਲ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛੇ ਹੈ। ਅਦਰ ਦੈਨ ਦਿਸ ਜੋ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਰ ਕੀ ਉਹ ਪੈਮਾਨਾ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਡੂ ਯੂ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਦੈਟ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਇਟਸ ਓਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਬਦਨੀਅਤੀ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਰਾਤ ਦੇ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਤੱਕ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। This shows the government's intention. Okay. मेरी गल समझ गए ना? फिर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी देखो खड़ियाल साहब ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਈ ਕਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਔਰ ਕਦੋਂ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਮਾਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਪਹੁੰਚੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਮਿਟਡ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਅਫੇਅਰਸ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬਾਡੀਜ਼ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਮਾਨਣਾ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਟੂ 에ਅਰ ਔਰ ਘਰ ਘਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮਿਟਡ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਐਨੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾਓ ਸਰ। ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨੂ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਵਹੀ ਸਹੀ, ਨਾ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਆਈ ਪਿਛਲਾ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਨ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ ਤੇ ਸੀਐਮ ਐਂਡ ਹਿਸ ਕੈਬਨਿਟ ਇਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਬਾਉਂਡ ਟੂ ਸਪਲਾਈ ਦੈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਕਿਆ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਆ ਗਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਹਜੇ ਤੱਕ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨਾ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਸਰ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਰਡਰਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਗਏ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਵਾਲੀਆ ਜੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ, ਔਰ ਈਵਨ ਹੁਣ ਜੇ ਫਲੱਡਸ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 218.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਸੀਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ ਔਰ ਇੰਨੀ ਐਰੋਗੈਂਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚ ਹੋਵੇ, ਕਿਆ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਦਿਸ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਕੁ ਐਰੋਗੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਚ ਇੰਨੇ ਕੁ ਧੁੱਤ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 92 ਵਿਧਾਇਕ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਵੇ ਖੂਚ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਾਵੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖੂਚ ਤੇ ਚਾਹੇ ਜਾਵੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖੂਚ।
ਸਰ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂ। ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਖਟਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਲੈਟਰ ਵਰਡ ਬਾਈ ਵਰਡ ਪੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈ ਔਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਣਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੋਲੋਂ ਰਾਏ ਲਾਂਗਾ। ਐਮ ਆਈ ਰਾਈਟ ਪਟਿਆਲ ਸਾਹਿਬ? ਫਿਰ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰਾਏ ਲਾਂਗਾ। ਕਿਆ ਗਵਰਨਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਏ ਲਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ in my opinion this session is unconstitutional, so I have to take the advice of the attorney general on this issue. ਸਰ ਇਹ ਪਰ opinion ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਹਾਂਜੀ, this is uncalled for, Right. ਔਰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਊਂਟਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਂਤਰਾ ਬਦਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਸੈਸ਼ਨ ਖਟਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੀਗਲ ਮਾਹਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਰਾ ਓਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ, ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਦਿਸ ਟੂ ਆਨਸਰ ਸਰ। ਹਾਂ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੁਲਾਇਆ, ਰਾਈਟ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਸੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਲਿੰਗ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਉਸ ਨੂੰ? ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਅ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਆਫ ਦ ਗਵਰਨਰ, ਰਾਈਟ? ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਿਸ ਸੈਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰਾਏ ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਿਮਾ ਫੇਸੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਾਸ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੀਗਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਵੈਦਰ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਦ ਕੇਸ। ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਸੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸੀਗਾ। ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ, ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਿਕੋਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਟੂ ਵੈਰੀ ਓਨੈਸਟ ਵਿਦ ਯੂ। ਠੀਕ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ ਗਈ? ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਪਿਆ ਔਰ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੇਸਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਡਾ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਏਜੰਡਾ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਬੀਐਸਸੀ ਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਸਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੀਐਸਸੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੀਐਸਸੀ ਦੇ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਖਟਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਏਜੰਡਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਦੱਸੋ ਸਰ। ਗ੍ਰੀਨ ਜੀ ਵੇਚਣਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੁੱਤਰਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਦੇਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੂਲਿੰਗ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਗੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। I wanna speak something on the ruling also. True. नहीं, I am asking you, the last Supreme Court judgment on Punjab issue is, if a governor asks for any information from the state government, CM and his cabinet is bound to supply that information. ਇਹਦੇ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਓ। सर प्लीज अनफॉर्चुनेटली टाइम सर समय खत्म हो गया आई अपोलोजाइज सर आई हैव टू वाइंड अप सर द थिंग इज दिस सवाल ਵੱਡਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ